الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل لهم القرآن وذكر فيه حقوق الجيران وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بشرنا بالجنان عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق اللہ العظیم. حضرات، انسان کا اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ سب سے زیادہ واسطہ اور تعلق اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی خوشگواری اور ناخوشگواری کا زندگی کے چین و سکون اور اخلاق کے بناؤ بگاڑ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. دوسرے لوگوں کے مقابلے میں پڑوسی کی اہمیت اور ویلیویشن یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ انسان سے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے. سکھ دکھ اور دوستی اور دشمنی کے معاملات سب سے زیادہ اسی کے ساتھ پیش آتے ہیں. وقت پڑنے پر دوسروں سے پہلے وہی مدد کو آ سکتا ہے. آدمی اسی کی محبت اور مدد پر بھروسہ کر کے گھر بار اور بیوی بچوں کو تنہا چھوڑ کر گھر سے باہر جا سکتا ہے. انہی کارنوں سے رشتہ داروں کے بعد آدمی کا سب سے زیادہ قریبی ریلیشن پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات و ہدایت میں نیبرہڈ اور پڑوس کے اس سمبندھ کو بڑی عظمت بخشی ہے اور اس کے احترام و رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے. یہاں تک کہ اس کو ایمان کا حصہ اور جنت میں داخلے کی شرط قرار دیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار قرار دیا ہے. جب ہم اسلامی تعلیمات کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کا 1/4 حصہ 1/4 عقائد اور عبادات کا ہے، تو باقی 3/4 حصے معاملات، اخلاق، معاشرت اور سوسائٹی سے متعلق ہیں. حسن معاشرت کی تعلیم کا ایک اہم حصہ پڑوسیوں سے ریلیٹڈ ہے، نیبرہڈ سے سمبندھت ہے. مذہب اسلام نے اس رشتے کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے متعلق ایسے احکامات اور نردیش دیے ہیں جس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی. میں نے شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں پڑوسیوں کے 3 درجے بیان کیے گئے. نمبر 1 الجار ذی القربہ یعنی قریب والا پڑوسی، اور دوسرے کو الجار الجنوب کہا گیا ہے جس کا ترجمہ دور والے پڑوسی سے کیا گیا ہے. پہلے سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دوسرے سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر اتنا ملا ہوا نہ ہو بلکہ کچھ فاصلے پر ہو. اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ پہلے سے مراد وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہو، اور دوسرے سے مراد وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار تو نہ ہو، صرف پڑوسی ہو. بعض مفسرین نے پہلے کا مطلب مسلمان پڑوسی اور دوسرے کا مطلب غیر مسلم پڑوسی سے کیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ پڑوسی چاہے رشتہ دار ہو یا اجنبی، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کا گھر بالکل ملا ہوا ہو یا 1-2 گھر چھوڑ کر کچھ فاصلے پر ہو، ان سب کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تاکید کی گئی ہے. پڑوسی کی تیسری قسم صاحب بالجنب ہے. اس سے مراد وہ آدمی ہے جو وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بن گیا ہو، مثلا سفر کے دوران پاس میں بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، کسی فنکشن وغیرہ یا لائن میں لگے ہوئے اپنے پاس ہو، اس کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کی تاکید کی گئی ہے.
चुनांचे बुखारी व मुस्लिम शरीफ में हज़रत आयशा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे पड़ोसियों के बारे में बराबर वसीयत व नसीहत फरमाते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख्याल होने लगा शायद पड़ोसी को पड़ोसी का वारिस और उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। हज़रत अबू शुरैह अल-अदवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसके लिए लाजिम है कि अपने पड़ोसी के साथ इज्जत व इकराम का मामला करे। दूसरी हदीस के अल्फाज हैं कि जो शख्स अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न पहुँचाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक दूसरी रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वल्लाहि ला युमिनु सलासन क़ील मन या रसूल अल्लाह क़ाल अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इस कसम को दोहराया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन शख्स है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी शरारतों और तकलीफ़ों से उसका पड़ोसी महफूज न हो। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वसीयत फरमाई कि ऐ अबू ज़र, जब सालन पकाओ तो उसका शोरबा बढ़ा दो और अपने पड़ोसी के साथ शेयर करो। लिहाजा एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने पड़ोसी का पूरा ख्याल करे, जो अपने लिए पसंद करे वही उसके लिए पसंद करे। अगर पड़ोसी भूखा हो तो उसे खाना खिलाए, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करे और कभी किसी सूरत में उसे तकलीफ़ और ईज़ा पहुँचाने की कोशिश न करे। यकीनन पड़ोसी का नेक और सालेह होना दुनिया की अजीम नेमतों में से एक है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुल अस्हाबी इंदल्लाहि तआला खैरुहुम लिसाहिबिही व खैरुल जीरानी इंदल्लाहि तआला खैरुहुम लिजारिही। अल्लाह के यहाँ बेहतरीन साथी वो है जो अपने साथी के लिए बेहतर हो और बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर हो। एक दूसरी रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी जन्नत में दाखिल न हो सकेगा जिसकी शरारतों और ईज़ा रसानियों से उसका पड़ोसी महफूज व मामून न हो। मतलब यह है कि जिस आदमी का किरदार और कैरेक्टर ऐसा हो कि उसके पड़ोसी उसकी शरारतों, बदकिरदारियों और बदचलनी से डरे हुए रहते हों, तो वह अपनी इस बदकिरदारी की वजह से और इसकी सज़ा पाए बगैर जन्नत में दाखिल न हो सकेगा। हमदर्दी और आपसी मोहब्बत बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया तोहफ़ों का लेन देन, गिफ्ट्स का आदान प्रदान है। इस्लाम ने तलकीन की है कि पड़ोसियों के साथ बाहम तोहफ़ों का तबादला करते रहना चाहिए, चाहे कोई मामूली चीज़ ही क्यों न हो, और जिसको तोहफ़ा दिया जाए वो उसे हकारत की नज़र से न देखे बल्कि अपने पड़ोसी के खुलूस की कदर करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर औरतों को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या निसाअल मुस्लिमात ला तहक़िरन्न जारतुन लिजारतिहा वलौ फ़िरसन शात। कि ऐ मोमिन औरतों, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को कोई मामूली चीज़ का तोहफ़ा देने या लेने में बेइज्जती और हकारत महसूस न करे, खाह वो बकरी का खुर ही क्यों न हो। अफसोस है कि इस तरह की हदीसें अब हमारे यहाँ बातचीत, बहस व मुबाहसा
اور زبانی جمع خرچ کا موضوع بن کر کے رہ گئی ہیں۔ بہت کم ہی اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہوں گے جو یہ حدیثیں پڑھ کر یا سن کر زندگی کے اس حصے اور اس پارٹ کو درست کرنے کی فکر میں لگ جائیں۔ انہیں پڑھنے اور سننے کے بعد اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ بہتر اور خوشگوار بنانے کی فکر کرنے لگیں، اور ایسا نہ کرنا بڑی شقاوت و بدبختی اور بدقسمتی کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو پریکٹیکلی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon.